अस्सलामुअलैकुम ग्रान खतून को नेशनल एकेडमी ता पखैर राले नन बमंग द 9th क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और टॉपिक साइंटिफिक मेथड स्टडी को फलानी क्लास के बमंग साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड स्टडी को चिता सतावई साइंटिफिक मेथड दायो दासी तरीका दा कम च साइंसदानान द साइंटिफिक क्वेश्चंस और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हल कवल द पारा इस्तेमाल साइंसी सवालात या साइंसी मसलों हल कवल द पारा साइंसदानान साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल बायोलॉजिकल मेथड द साइंटिफिक मेथड यो किस्म दे यो टाइप दे और दा मंगा इस्तेमालो द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या द बायोलॉजिकल क्वेश्चंस हल कवल द पारा बायोलॉजिस्ट छिदे नो आगा यो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल द बायोलॉजी के चिकमी मसले राजी बायोलॉजी के चिकमी क्वेश्चन दा गैर हल कवल द पारा दगा साइंटिफिक मेथड तवई बायोलॉजिकल मेथड द साइंटिफिक मेथड या द बायोलॉजिकल मेथड छिदे यो 100 स्टेप्स थी बेसिक स्टेप्स थी बुनियादी द साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड बेसिक स्टेप्स सलूर दी नंबर 1 ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन नंबर 3 एक्सपेरिमेंट एंड नंबर 4 कंक्लूजन दा चलोर बुनियादी स्टेप्स थी द यो साइंटिफिक मेथड या द बायोलॉजिकल मेथड यो बायोलॉजिस्ट या यो साइंटिस्ट यो मसला हल कई यो सवाल जवाब राउबासी द साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड पर जरिया नागा बदा सलोर वाना स्टेप्स छिदे फॉलो कई दा बा इस्तेमाल पयो तरतीब सरा नोज बमंगा दा सलोर वाना स्टेप्स स्टडी को 1 by 1 न टोल ना अवल छिदे स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथड अवले स्टेप्स छिदे गदे ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात Observation today, gathering information about events or processes through 5 senses is called observation. The yo amal, the yo sis pabara ki chikale mang malumat jama ko, collect ko, they process tawai observation. Was da malumat mang da sabab zariya collect ko, jama ko, da manga da pinzo sense organ pa zariya bane collect ko. चागदी सेंस ऑफ टच सेंस ऑफ स्मेल सेंस ऑफ टेस्ट सेंस ऑफ हेयरिंग एंड सेंस ऑफ साइट दस्तरगो वगुनो पोजे जबे और द स्किन पर जरिया दा मालूमात मंगा द यो सीस पर बारा के जमा कहो हो इंफॉर्मेशन मंगा ज़्यादातर अचबिया कलेक्ट कहो न हागा मंगा द दो सेंस आर्गन पर जरिया कलेक्ट कहो यो सेंस ऑफ साइट स्तरगो पर जरिया अबल सेंस ऑफ हेयरिंग वगुनो पर जरिया ढेर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मंग कलेक्ट कहो जमा कहो उस द ऑब्जर्वेशन पर जरिया च मंग कम द स्टेप पर जरिया च मंग कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट लो जमा करो दगा इंफॉर्मेशन तसोई डेटा होता हुई द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा दा डेटा चिदा बिया दो किस्म यो ता क्वांटिटेटिव डेटा हुई यो ता क्वालिटेटिव डेटा हो या दे तो तासो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम वेले शे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता हम वेले शे उस पो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन या डेटा के स डिफरेंस थे न क्वांटिटेटिव डेटा चिदा कैन बी मेजर्ड दा काबिले फेमाइशी दे फेमाइश के देशी दे मंग फेमाइश कवले शु बल तरफ था क्वालिटेटिव डेटा चिदा दा डिस्क्रिप्टिव हुई बयानी की हो दा मेजर की गिना दा मुकाबिले फेमाइश नहीं दा मंग निशु दे फेमाइश मंग निशु कवले क्वांटिटेटिव डेटा चिदा दा मंग रिकॉर्ड कवले शु पर नंबर्स फॉर्म की दा मंग लिखले शु खुबल तरफ था क्वालिटेटिव डेटा मंग पर नंबर्स फॉर्म की निशु लिखले लेकिन मिसाल बतावर द क्वांटिटेटिव डेटा मिसाल नदी वेट कॉस्ट हाइट टेम्परेचर लेंथ यो कस्ते औजवे में चला द वजन ढेर ज्यादा सेवा दे नोज द वजन वेट सुम्र सेवा दे दा क्वांटिटेटिव डेटा दा सुम्र सेवा दे 60 kg दे 70 kg दे 80 kg दे सुम्र दे लिखले शु कना मंगा फर्ज करा द वेट छिदे 80 kg दे दा मंग पर नंबर्स फॉर्म की लिखल कना 80 kg दा काबिल पेमाइश ते कना दा मंग पेमाइश ते देऊ को खुबल तरफ था जबेमा
چې یو کس یو پرفیوم لګولی زه یم چې ډېر زبردست پرفیوم لګولی دی ډېر ښایسته سمیل کوي اوس څومره ښایسته سمیل کوي څومره زبردست پرفیوم دی د دې پیمانه نشته دی دا موږ نشو پیمایش ته نشو کولی چې دا دومره زبردست دی دغسې مونږ وایو چې یو بلډینګ دی د دې هایټ ډېر زیات سیوالی دا ډېر دنګ بلډینګ دی یا یو کس دی دا ډېر دنګ دی ډېر لوړ کس دی نو څومره لوړ دی 5 فوټ دی 6 فوټ دی 7 فوټ دی څومره دی نو دا 5 فوټ 6 فوټ 7 فوټ دا څه شی شو دا نمبر شو نمبر فارم کې دا مونږ ولیکو دا قابل پیمایش دی د دې پیمایش مونږ وکړو خو بل طرف ته مونږ وایو چې د فلانکي کس اخلاق ډېر ښه دي نو اخلاق ډېر ښه دي څومره ښه دي د دې دپاره څه پیمانه نشته چې مونږ یې ناب کړو چې دومره ښه دي نمبرز کې دا مونږ نشو لیکلی نو دغسې د کوانټیټیټیو ډیټا ویټ هایټ ټمپریچر لینث دا د دې مثالونه شو او کوالټیټیو ډیټا چې دا نه د هغې کلر شو ذایقه شوه سمیل شو بوی شو دا د کوالټیټیو ډیټا اگزامپل شوي د ساینټیفیک میتھډ یا بایولوژیکل میتھډ فرست سټیپ ابزرویشن نه پس بیا راځي سیکنډ سټیپ هایپوتھیسس او ډیډکشن دا د بایولوژیکل میتھډ یا د ساینټیفیک میتھډ سیکنډ سټیپ دی دویم سټیپ دی چې کله دا سټیپ وشي د هغې نه پس به بیا ساینټسټ دا سټیپ فالو کوي هایپوتھیسس چې دی ا پاسبل انسر ټو ا ساینټیفیک پرابلم یا بایولوژیکل پرابلم هایپوتھیسس چې دی دا د یو ساینسي یا د بایولوژي د یوې مسلې د یو سوال ممکن جوابي پاسبل انسر د دې پاسبل انسر څه مطلب د دې پاسبل انسر دا مطلب شو چې یوه مسله ده هغې له موږ یو جواب پیش کو ممکن جواب پاسبل انسر نو دې پاسبل انسر دا مطلب شو چې دا جواب ټرو هم کیدی شي صحیح هم کیدی شي او فالس غلط هم کیدی شي پاسبلټي پکې شته امکان پکې شته صحیح هم کیدی شي غلط هم کیدی شي اوس دا به صحیح کیږي یا به غلطیږي دا به موږ ته څه نه پته لګي دا به بیا موږ ته نیکسټ سټیپ ایکسپریمنټ نه پته لګي خو دلته زه داسې نه ویم چې دا یو ایکچوال انسر دی د یو مسلې یو ایگزیکټ انسر دی د یو مسلې یو صحیح انسر دی د یو مسلې ځکه چې ما ته پته نشته ما د شک په بنیاد یو جواب پیش کو اوس دا جواب به زه په دې به زه ایکسپریمنټ کوم تجربه کوم نو هغې نه پس به ما ته پته لګي چې دا صحیح دی که غلط خو یاد ساتئ هایپوتھیسس چې کله ساینټسټ جوړوي نو دا د بیسډ آن پریویس سټیپ د تیر سټیپ په بنیاد باندې جوړوي تیر سټیپ څه شو ابزرویشن اول به موږ ابزرویشن کوو او د هغه ابزرویشن په رڼا کې به موږ هایپوتھیسس جوړو د یو مسلې په باره کې داسې نه ده چې بس ډایرکټ به موږ هایپوتھیسس جوړو ځکه چې د هغې د ریجیکټ کېدو چانسز بیا سیو وای هایپوتھیسس چې دی دا ټیسټیبل ایکسپلینیشن دی دا موږ ټیسټ کولی شو تجربه په دې موږ کوو نو بیا به یا ټرو کیږي یا به فالس کیږي د دې پته به بیا موږ ته لګي د هایپوتھیسس نه پس بیا راځي ډیډکشن یو سب سټیپ دی سیکنډ سټیپ کې بیا راځي ډیډکشن چې دی ساینټسټ د هایپوتھیسس نه ډیډکشن جوړوي ډیډکشن یو داسې سنټنس یا شرط وي چې په هغې کې دوه ورډز یوز کېږي دوه الفاظ یوز کېږي یو ته وایي اف او یو ته وایي دین اف او دین په دې ډیډکشن کې یوز کېږي لکه مثال په تور اوس به موږ وایو چې د یو هایپوتھیسس نه موږ ډیډکشن څنګه جوړو هایپوتھیسس نه ډیډکشن جوړیږي د ډیډکشن بیا دوه ټایپ دي یا د ریزنینګ دوه ټایپ دي ډیډکټیو ریزنینګ او انډکټیو ریزنینګ ډیډکټیو ریزنینګ چې دی دا د جنرل نه سپیسیفیک ته ځي د عام نه خاص ته ځي او انډکټیو ریزنینګ د خاص نه عام ته ځي مثال په طور یو هایپوتھیسس ما پیش کو چې آل برډز هیو وینګز د ټولو مرغو وزرې وي دا یو هایپوتھیسس فرض کما پیش کو چې آل برډز هیو وینګز د ټولو مرغو وزرې وي اوس د دې هایپوتھیسس نه به زه ډیډکشن څنګه جوړوم
زه ډیډکشن جوړوم چې all birds hypothesis داسې ده چې all birds have wings and pigeon is a bird. د ټولو مرغو وزرې وي او کوتره یوه مرغۍ ده. یو hypothesis دی. د دې نه ډیډکشن زه داسې جوړوم په ډیډکشن کې موږ ویل چې if او then یوز کیږي چې if all birds have wings then pigeon must has wings. کچری د ټولو مرغو وزرې وي نو کوتره هم یو مرغۍ ده دی به هم خامخا صحیح وزرې وي نو if هم پکې یوز شو او then هم پکې یوز شو. if all birds have wings then pigeon has wings. if پکې یوز شو او then هم پکې یوز شو. نو د دې hypothesis نه موږ ډیډکشن جوړ کو. بل دا ډیډکټیو ریزنینګ کې راغی ځکه چې په دې کې all birds څه شی دی دا ټولې مرغۍ عام خبره کیږي او د ټولو مرغو نه بیا خبره لاړه د کوترې طرف ته. کوتره بیا په مرغو کې یوه سپیسیفیک ده نو جنرل نا سپیسیفیک ته دا خبره لاړه نو دې ته ډیډکټیو ریزنینګ وایي. بل طرف ته خبره د سپیسیفیک نه د خاص نه عام طرف ته ځي. که زه ووایم یو hypothesis دی چې pigeon has wings and it's a bird. زه ووایم چې کوتره یوه مرغۍ ده او د دې وزرې وي یا وزرې دي. دا یو hypothesis فرض کړه ما پیش کړو. نو د دې نه به زه ډیډکشن څنګه جوړم if pigeon has wings and it's a bird then all birds must have wings. که چېرې کوتره یوه مرغۍ وي او د دې وزرې وي نو بیا چې څومره مرغۍ دي د ټولو به وزرې وي نو if او then پکې استعمال. خو دلته دا انډکټیو ریزنینګ دی ځکه چې دلته د سپیسیفیک نه جنرل ته خبره لاړه. پیجن چې یو سپیسیفیک مرغۍ وه د هغې نه جنرل ته آل برډز ته خبره راغله ټولو مرغو ته خبره راغله جنرل ته خبره راغله. یا یو ساده بل اگزامپل موږ ورکوو د hypothesis of the deduction. نن سبا تاسو ګورئ چې یو بیماري په ټوله دنیا کې خوره شوې ده چې کورونا وایرس بیماري ورته وایي. د دې خپل نوم چې دی نو کوویډ-19 دی. کورونا وایرس ډیزیز 2019 په 2019 کې راغلی و دی په وجه ورته 19 یې ورسره لیکلی. کوویډ-19 دا بیماري ده او زه اوس موږ ته پته ده چې دا د یو د وایرس د وجې کیږي. دا الریډي موږ ته پته ده ساینسدانانو ته پته ده او د کوم وایرس نه کیږي هغه هم ورته پته ده. خو فرض کړه که دا بیماري بیخي نوې وې او موږ ته یې پته نه وی چې دا د څه شي د وجې کیږي بیکټیریا د وجې کیږي د وایرس د وجې کیږي د فنجای د وجې کیږي او ما یو hypothesis په هغه کیس کې پیش کولی نو ما به څه وی او ما داسې ویلې چې کوویډ-19 disease is caused by a virus. دا کومه کورونا وایرس بیماری چې راغلی کوویډ-19 دا د یو وایرس د وجې کیږي. دا hypothesis اوس خو موږ ته پته ده خو که دا hypothesis ما پیش کولی یا دا زه پیش کم چې کوویډ-19 بیماری د وایرس د وجې کیږي نو دا یو hypothesis شو. د دې نه به ما ډیډکشن څنګه جوړولی ما به داسې جوړولی if COVID-19 disease is caused by a virus then all COVID-19 disease infected patient should have this virus in their body. که چېرې دا کوویډ-19 بیماری د دې وایرس د وجې کیږي نو بیا چې د دې بیمارۍ څومره مریضان دي هغه ټولو مریضانو په وجود کې به دا وایرس خامخا موجود وي. نو اف هم پکې یوز شو او دین هم پکې یوز شو. ډیډکشن ته موږ جوړ کړو د hypothesis نه. ګرانو کتونکو دا د ساینټیفیک میتھډ یا بایولوژیکل میتھډ اولی 2 سټیپس وو. د بایولوژیکل میتھډ یا د ساینټیفیک میتھډ باقی سټیپس ایکسپریمنٹ او کنکلوژن به موږ په نیکسٹ کلاس کې سټډي کوو. تر هغې پورې د الله پامان.